رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر اس علاقے کے باسیوں، السلام علیکم۔ مدرسہ تعلیم القرآن ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام آپ دوستوں سے خطاب فرما چکے، مجھے حکم ہوا میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما بزرگ شخصیت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دامت برکاتہم العالیہ چند ہی لمحوں بعد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ ان کا مفصل اور مدلل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت کے بعد بھی بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، وہ بھی آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ بس اختصار کے ساتھ میں 2 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اونچی آواز سے تھوڑا تھوڑا میرے قریب بھی آ جائیں، یہ جگہ خالی اچھی نہیں لگ رہی، تھوڑا قریب آ جائیے۔ رحمت کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی۔ حضرت آدم سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، یہ آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ سٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین امت کا عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفق عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اونچی بات سے بولیے، عقیدے کی بات ہے اور اونچی بات سے بولیے، جس کا عقیدہ ہے اونچی بات سے بولیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میں مسلمان ہوں، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری نماز ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میرا روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے تو میری تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، اوابین ہے، تراویح ہے، جمعہ ہے،
तबलीग है। अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत नहीं, मेरा ईमान भी नहीं और मैं मुसलमान भी, ऊंची बात से बोलिए, मैं मुसलमान भी, अगर ये बुनियादी अकीदा खत्म नबूवत नहीं तो मेरी नमाज भी, रोजा भी, हज भी, उमरा भी, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ भी, तहज्जुद भी, इशराक भी, नवाफिल भी, अव्वाबीन भी, तरावी भी, जुमा भी, तबलीग भी, अगर ये अकीदा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये अकीदा है तो सब कुछ है। गोया कि आज मैं मुसलमान हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का सदका आज मेरा ईमान है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास नमाज है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास रोजा है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास मस्जिद है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास मदरसा है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास कुरान जैसी मुकद्दस किताब है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास जुमा है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरी इज्जत है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरा वकार है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरा घर बार है, हजूर की खत्म नबूवत का सदका आज मेरे पास जो कुछ भी है ये सब हजूर की खत्म नबूवत का सदका है। इसलिए 1400 साल से पूरी उम्मत का अकीदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, ऊंची बात से, हजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब भी किसी बदबख्त और बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, वो यमन का अस्वद अंसी हो, वो यमामा का मुसैलमा कज़ाब हो, वो ईरान का बाउल्ला हो या कादियान का मिर्जा गुलाम कादियानी, मेरे और आपके पैगंबर के बाद जब भी किसी बदनसीब ने नबुव्वत का झूठा दावा किया, पूरी उम्मत ने अलल इलान एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए एक पेट पर खड़े होकर ये कहा, मेरे नबी के बाद जो शख्स नबुव्वत का झूठा दावा करे वो मुसलमान नहीं, मुसलमानों का हिस्सा नहीं, मुसलमान कहलवाने के लायक नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वो कौन होगा? ऊंची बात से, वो कौन होगा? अकीदे की बात है, ऊंची बात से बोलिए। आप यहां बोलेंगे, आपकी हाजिरी हुजूर के रोजे पे लगेगी, ऊंची बात से बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो शख्स नबूवत का झूठा दावा करे वो कौन होगा? उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी बदनसीब ने तवज्जो फरमाइए, हजरत तशरीफ लाने वाले हैं, असल खिताब उनका होगा। अस्वद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा किया। अस्वद अंसी ये कहता था मैं भी नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी, मैं बिल्कुल छोटा, हुजूर बहुत बड़े, मेरे पैगंबर को इत्तला मिली, मेरे हुजूर ने फरमाया। अस्वद अंसी ने नबूवत का झूठा दावा करके इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, इतना बड़ा जुर्म कर लिया है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं। अल्लाह की जमीन इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर रही। मेरे सहाबा तो में से कौन सा सहाबी है जो जाकर इसको जहन्नम रसीद कर दे? मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का झूठा दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ये कहता था मैं भी नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी, मैं देहातों का, हुजूर शहरों के, मैं छोटा, हुजूर बहुत बड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबाए किराम का एक काफिला मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करने के लिए मैदान के अंदर उतार दिया, फिर दूसरा काफिला मैदान के अंदर उतारा गया, फिर तीसरा काफिला मैदान के अंदर उतारा गया। गोया के मदीना तय्यबा के तमाम मर्द सहाबा को मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करने के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मेरे पैगंबर की ज़ात अक़दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
मदीना तय्यबा के तमाम मर्द सहाबा को मैदान के अंदर उतार दिया, मुसलमान कज़ाब के खिलाफ जंग की गई। 1250 सहाबा किराम ने हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अपनी जान का नज़ारा पेश किया, अपने जिस्म के टोटे टुकड़े करा दिए, अपने मुकद्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन कर दिया, अपने बच्चों को यतीम करा दिया, अपनी बीवियों को बेवा करा दिया, घर बार छोड़ दिए, इलाकों को खैर बात कह किया। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके मेरे लिए और आपके लिए ये पैगाम छोड़कर गए हैं, मुसलमानों, हुजूर के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के आशिक और दीवानों, पैगंबर इस्लाम के मतवालों, जब हुजूर की इज्जत और नामूस पर कोई हमला करे, हुजूर की नामूस पर आंच आए, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अपने पैगंबर के साथ बेवफाई, ऊंची आवाज से, हुजूर के साथ बेवफाई, हुजूर के साथ बेवफाई नहीं की जा सकती। मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब ने जिन अल्फाज के साथ नबूवत का झूठा दावा किया, असवद अंसी कहता था मैं भी नबी, हुजूर भी नबी, मैं छोटा, हुजूर बड़े। मुसलमान कज़ाब कहता था मैं भी नबी, हुजूर भी नबी, मैं छोटा देहातों का, हुजूर शहरों के। मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब ने जिन अल्फाज के साथ नबूवत का झूठा दावा किया, मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है मैं भी आईन ही वही मोहम्मद हूँ जो 1400 साल पहले आए थे। उस मोहम्मद में मुझ में कोई फर्क नहीं। उस मोहम्मद ने 2 मरतबा आना था, एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में, दूसरी मरतबा वही मोहम्मद जो हजरत खतीजा का खावंद था, वही मोहम्मद जो हजरत आयशा का मियां था, वही मोहम्मद जो हजरत फातिमा का अब्बा था, हजरत हसन हुसैन का नार था, वही मोहम्मद मिर्जा गुलाम कादियानी की शक्ल में कादियान में आया। नऊजुबिल्लाह। मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़े गामे काने पे लानत, हाथ चौक के, दो में हाथ चौक के, मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ाई नवाजों पे लानत, मिर्ज़ाई नवाजों पे लानत, मिर्ज़े गामे काने पे लानत। ताजदार खत्म नबूवत, शाहीर खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा अल्लाह वसाया साहब मुजाहिद। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब का नाम है गलती का इजाला। उसके सफ़ा नंबर 4 पर मिर्जा गुलाम कादियानी कुरान मजीद की एक आयत कोट करके लिखता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। कहते इस आयत के अंदर अल्लाह ने मोहम्मद भी मुझे कहा है, रसूलुल्लाह भी मुझे कहा है। गोया के मिर्जाई और कादियानी का यह नजरिया है, जिसने मोहम्मद देखने हूं वो मिर्जा गुलाम कादियानी को देखे। नऊजुबिल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये कादियानी और मिर्जाई गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बस्ती बस्ती, गांव गांव और करिया करिया पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी बदनसीब को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पेश करते फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पास हुजूर के अलावा और है क्या? आइए आज मुसलमान होने के नाते, हुजूर के गुलाम होने के नाते, हुजूर के उम्मती होने के नाते, हुजूर के आशिक और दीवाने होने के नाते, मैं और आप यहां इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा जितने लोग, सब लोग अपना हाथ बुलंद करके ये अहद करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है अपने वफादार नबी के साथ वफा करते हुए हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से, हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़, हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला, कादियानियों का बैकाट, उनके साथ दोस्ती तोड़ेंगे, ताल्लुक तोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हम उनका बैकाट करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हो या नहीं करते? चलो हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। एक बात और किए देता हूं, एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम था अमर बिन लैस। क्या नाम था? अमर बिन लैस। अमर बिन लैस फौत हो गए। ख्वाब के अंदर किसी बुजुर्ग और बाबे को मिले। बाबा जी ने पूछा अमर बिन लैस, आप तो दुनिया को छोड़कर चले गए, बताइए आगे आपके साथ क्या मामला हुआ? अमर बिन लैस ने कहा अल्लाह मियां ने मुझे बख्श दिया है और बड़े एजाज के साथ बख्श दिया है। अल्लाह मियां ने मुझे और बड़े
اعزاز کے ساتھ بخش دیا ہے۔ خواب دیکھنے والے بزرگ نے پوچھا عمر کون سا عمل کام آیا، کس عمل کی بدولت آپ کی بخشش ہوئی، کون سا عمل کام آیا؟ عمر بن لیث کہتا ہے اور خواب دیکھنے والے نے پوچھا عمر آپ نے نمازیں بڑی پڑھی تھی، روزے بڑے رکھے تھے، حج بڑے کیے تھے، عمرے بڑے کیے تھے، بیت اللہ شریف کے طواف بہت کیے تھے، حق ہمسایوں کے حقوق ادا کیے تھے، یتیموں کا سہارا بنے تھے، بتائیے کون سا عمل کام آیا، کس عمل کی بدولت آپ کی بخشش ہوئی؟ عمر بن لیث کہتا ہے آپ نے بڑے بڑے اعمال گنوائے ہیں، یقیناً یہی اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے، حج کرنے سے آدمی بخشا جاتا ہے، عمرہ کرنے سے آدمی کی بخشش ہوتی ہے۔ یہی اعمال ہیں جن اعمال کی بدولت آدمی کی بخشش ہوتی ہے، لیکن میری بخشش ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ پوچھا عمر پھر کون سا عمل کام آیا؟ عمر بن لیث کہتا ہے میں بادشاہ تھا، میں اپنے صدارتی محل میں بیٹھا تھا، مجھے خیال آیا میں اپنی فوج کو دیکھ کر آؤں، میں نے پیغام بھیجا، مجھے لے جا کر ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا، نیچے میدان کے اندر میری پوری فوج تھی، میں فوج کو دیکھ رہا تھا، فوج مجھے دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے مجھے خیال آیا آئے کاش میرے پیغمبر نے ابھی پردہ نہ فرمایا ہوتا، حضور صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ طیبہ سے باہر دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہوتے، میں اپنی پوری فوج کو لے جا کر حضور کے سامنے کھڑا کرتا، بڑی عجز اور انکساری کے ساتھ جھک جھک کر اپنے پیغمبر سے درخواست کرتا اے میرے پیارے پیغمبر آپ دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترنے والے ہیں، میری تیار فوج حاضر ہے، اس فوج کو لے جا کر اپنے دشمن کے ساتھ ٹکرا دیجئے۔ یہ میں نے سوچا تھا، میرے اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے میرے محبوب کے ساتھ وفا کرنے کا سوچا تھا، اس سوچ کی بدولت میں تجھے معاف کر دیا۔ او مسلمانوں، اپنے آپ کو حضور کا غلام کہلوانے والوں، عاشق اور دیوانہ کہلوانے والوں، آئیے آج میں اور آپ اس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے وعدہ کریں انشاءاللہ اپنے پیارے محبوب کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کا بیکاٹ کیا جائے گا، قادیانی مصنوعات کا بیکاٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور ان کے انشاءاللہ ہم تعاقب بھی کریں گے، اللہ خوش رکھے، کریں گے یا نہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔